शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम बोले हेडी स्वामी अच्छा आमको निमंत्रण होइछि आमे यज्ञ देखिबा पई जिबा बापा आरंभ करि देलेनी यज्ञ तम बापा यज्ञ भौणी माने सब आसिलेनी तम बापा यज्ञ कोछुते आमे तो केही जाइनो आमको तो निमंत्रण हैने आमे कइले कोन तमे गोठक जाक कोठी अछ गोटाय आमे माने तमे पार्वत तमे हेले सत्य मु हेले तम स्वामी स्वामी आम घर को निमंत्रण आस्थिबा जो सब चराचर अछन आम तो जो मो ये नंदी भंगी सब अछंती हाँ। सब बाहन अछंती हाँ। मो सेंड अछि केही तो जानि नाहाती अच्छा अच्छा ता माने अरे से माने तो जानिबा पर कथा हाँ। मु तो जानिनी मु जानि निमंत्रण होइछि जानि ना तुमको निमंत्रण हेइछि ना नहीं हेइ नाइ तो हेइनी नाइ कही दे लागे देवदेव महादेव कहले हे देख सती ये यज्ञटार मूल कारण हेउछि मु बोलंत तुम स्वामी स्वामी को भाई करूछंती तुम से बापा देखि यज्ञ से यज्ञ को तमे जीव ना जीवनी निजे स्थिर कर काई कहलो ये तुम बापा को मु देव सभारे प्रणाम न करिबारु से बरा यज्ञटा करूछंती ओ बापा को सभारे तमे प्रणाम कलनी हां काई प्रणाम कलनी कले से तम ससुर हेबे अरे सीए तो अनेक कथा कौन बा कहिबा किए आज्ञा बड़ हेले बा किए सान हेले नमस्कार न करिबा कथा आज्ञा बहे पाला वाला कहलेनी आमे सेडे जिबानी ताहाले कहले जाहा हेले सीए परा मोर ससुर हेले बयस रे सान ये काई केते जुगरु आज्ञा देवदेव महादेव शिव भगवान अछंदी रोगा जोगारूढ़ पुरुष तेणु देवदेव महादेव ए राजा दक्ष को नमस्कार करिवो ना केमिति करिवो कहिलो तेणु मु जदि नमस्कार करि थांती तम बापा जगत रे रहि न थांती तामाने ससुर बयस रे सान हेले ताको नमस्कार करिया कथा न कहिबा कथा न तेणु आज्ञा ये कथा बुझाई देला जतबेले सती को कहला हौ जहा हेलानी वर्तमान भौणी माने अपेक्षा करि अछंती मु यज्ञ देखिबा पई जिबी कोन कहउछ नाइ ये तू यदि मना करबी ये जीवो हां हां करबी जीवो हां यदि मना करबी नै जाएनी बोली अच्छा हम कथा मानिबो मानिबो धारण करबो मु काहे के ताको मना करबी अरे महान ज्ञानी हेले देवदेव महादेव विभिन्न कूट कपट रे परिपूर्ण हेला आज्ञा दुर्योधन जते सब संसार रे ज्ञान ज्ञानर गंता घर हेले देवदेव महादेव तेणु महादेव चिंता कले आज्ञा तीनोटी जिनिस रे आदि प्रांत पर्यंत आज्ञा जीवन थिला पर्यंत संतुष्ट रहिबा निहाती आवश्यक असंतुष्ट हेले सब सरी जीव किए किए कहले संतोष स्त्री सुसोदारे भोजन धनी कहले प्रथमतः संतुष्ट सदारे अर्थात निज द्वारा कहले आज्ञा स्त्री सुंदरी हेउ असुंदरी हेउ जे भलिया होइथा गुण हेउ अगुणर हेउ ता निकट रे आज्ञा संतुष्ट रहिबा दरकार जीवन थिबा पर्यंत भोजन धनी कहले आगे जहाँ भी आप खाऊन से खाद्य आगे संतुष्टता लाभ करने दरकार आउ केउथिरे धन दिन सारा मध्य जहाँ आगे धन उपार्जन कले से संतुष्ट हेबा दरकार ये तीनोटी जिनिस महाशय कहीं दुर्बल भाव भाव तेणु आज्ञा ये तीनोटी जिनिस संतुष्ट रही अच्छा असंतुष्ट केमथिरे रहिबे असंतुष्ट सेही तीनटा जिनिस तीनटा जिनिस कोन कहले संतोष स्त्री सुसोदारे भोजन धनी संतुष्ट हबो कृष्ण शैव न कर्तव्य अध्ययने जप दान यो कहले आउ तीनोटी जिनिस रे आज्ञा असंतुष्ट हेबे केउ कम तीनटा जिनिस रे अंदाले केउ जिनिस रे असंतुष्ट हेबे कहले संतोष स्त्री सुसोदारे भोजन धने कृष्ण शैव न कर्तव्य अध्ययने जप दानय कहले उत्तम पात्र रे बा सद पात्र रे दान करिबार असंतुष्ट माने दान करिबार सब असंतुष्ट हबा सद पात्र रे आ अनेक आज्ञा पात्र अछि सद पात्र रे आज्ञा दान करिबारे आपण 5 टंका देउछंती इच्छा थिबो आज्ञा असंतुष्ट लाभ करिबे आ 10 टंका दियंती या जे सत पात्र दान करिवार असंतुष्ट हेबी आउ केउथिरे
যে ইষ্ট দেবতা বা দেবী রଖିছନ୍ତି হ্যাঁ। ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ 5 ମିନିଟ୍ ଧୂପ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଜବର ହେଇଗଲା ଏ କଥା ନୁହେଁ ବାପା ନାଇଁ। ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କହିଲେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପୂଜା ଦିନ ସାରା ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ହଁ। ଆଉ ଟିକେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ମନ ଦୁଃଖ ହେବା ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କେଉଁଥିରେ କେଉଁଥିରେ? ନା ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟୟନ। ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ ହଁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଟିଉସନ ହେଉଛ ଜବର ଟିଉସନ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛ ଟିଉସନ ଖାତା ବହି ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଖେଳ ପଡିଆକୁ ଦୌଡୁଛ ଜବର ପାଠ ପଢା ହେଇଗଲା ଆଉ ନାଇଁ କି ସେ କଥା ନାହିଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆହୁରି ପଢିବି ମାନେ ପାଠ ପଢିବାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା ଦରକାର ଯେତେ ପଢିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି ଆହୁରି ପଢିବି ତେଣୁ ଏ 3ଟି ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଏ ଗୁଣବନ୍ତୀ ହଉ କି ଅଗୁଣର ହେଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ମାନେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ କେତେ ଜାଗାକୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯାଇ ହବ କେଉଁଠିକି ମୋ ମା କେଉଁଠିକି? ନା ଏ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାଟା ଆଜ୍ଞା ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ତା ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବ କିଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ହଁ ଚିତ୍ରାଳୟ ପିତ୍ରାଳୟ ଦେବାଳୟ ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରାଳୟକୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯାଇ ହବ ଦେବାଳୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ମାନେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯାଇପାରିବେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜାଗାକୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗଲେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ପାପ ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିବେ ସତୀ ବାପ ଘରକୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପ ଘରକୁ ଯିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତମେ ଯାଇପାର କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସତୀ ବହେ ଅସୁବିଧା ହବ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ ତେଣୁ ନ ଯିବାଟା ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରୁଛି ବାପା ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ମନ ବୁଝିଲାନି ନନ୍ଦୀ ଭୁଙ୍ଗିକୁ ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଛନ୍ତି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସତୀ ଇଏ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଲୋ ବାପା ଘରକୁ ଆଜି ଏତେ ଦିନରେ ଯାଉଛେ ଆଲୋ ସେମିତି ଯିବା ଆଲୋ ଗୀତ ବୋଲିବା ନାଚିବା ଗାଇବା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ କରି ଯିବା ନା ସଜାନ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ମାନେ କିଛି ଅବସରରେ ରାଜାଙ୍କର ଦକ୍ଷ କରିଥିବା ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତୀ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସତୀକୁ ଆଜ୍ଞା ପଥରୋଧ କଲେ ବଡ ଭାଉଜ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ କହିଲେ ସତୀ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯିବନି କାହିଁକି ଭାଉଜ ବାପା ମନା କରିଛନ୍ତି କଣ ହଁ ବାପା ମନା କଲେ କଣ ହବ ମୋ ବାପା ବା ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ବାପା ଯଜ୍ଞ କଲେ କଣ ହବ ତମେ ପର ଝିଅ ତମେ କାହିଁ ପେଁ ପେଁ ହଉଛ ମୋ ବାପା ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ସତୀ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତା ମାନେ ତମେ କାଲି ଆସୁ ତମର ଏତେ ବଡପ ଏତେ ବହପ ଯେ ମତେ ତୁମେ ପଥରୋଧ କରିବ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଅଗଣାରେ ମୁଁ କେତେ ଖେଳା ବୁଲା କରିଛି ଆଉ ତମେ ମତେ ମନା କରିବ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବିନି ଏଇ ଅଗଣା ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ମତେ ହଗି ପକେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ପାଳରେ ପୋଛିଛି ପା ଛୁଆଟି ଏତେ ହେଇଥିଲି ସବୁ ସହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭୁଲ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ପିତା ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଛି ତେଣୁ ଇଏ ତ ପର ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ହେଲେ ଭାଉଜ ତେଣୁ ଭାଉଜ ତ ମା ତଦବତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ସହି ଯାଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯାଉଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଯାଇ
ଯାଇଛନ୍ତି ମା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସୂତି କହିଲେ ସତୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲୋ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ମତେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଛାଡେ। ନାଇଁ ଲୋ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ହେଲେ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆଉ ବାପା ପୁରା ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ତୁମରି ପାଇଁ। ଆଲୋ ବାପା ସିନା ମନା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ତୁ ବା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ମତେ ଜନ୍ମନ କରିଛୁ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଆଉ ମତେ ଛାଡିବୁନୁ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡିବୁ କହିଲୁ? ବାପା ମତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସତୀ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ନ ଯାଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତମେ ଭିତରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ବାପା ମତେ ରାଗିବେ। ଆଉ କଣ ଭଲରେ କହୁଛି ଧନ ତମେ ଫେରି ଯା। ନା ବାଟ ଛାଡି ତତେ ପେଲିକି ପଳେଇ କହିଲେ ମା ଗାଳି ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି କେତେ ଗାଳି କରିଛି ଆଜି କଣ ତା କଥା ମୁଁ ଧରିବି? ନା ଛାଡେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବି। ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଗୁଣ ଆଜ୍ଞା ହଉ କାଠର ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଉଠୁଛି ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ବେଦ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ବରୁଣାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ବରୁଣାୟ ଓମ୍ ଦଶଦିଗପାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଦଶଦିଗପାୟ ଓମ୍ ମହାଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ମହାଦେବାୟ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସତୀ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପାଠରେ ପୁରୀ ଉଠୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରୁ ନଜର ହଟି ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କର ନଜର ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସତୀ। ଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା ସତୀ ଉପରେ ରାଜା ଦକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କହିଲେ ସତୀ ତମେ ଆସିଛ ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିବେ ବାପା ତେଣୁ କେତେ ବେଲଜିଆ କର୍ମ ଯୋଉଠି ତମ ସ୍ୱାମୀ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ତମେ କେମିତି ଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ? ବାପା ତମ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିତାଡ଼ିତ ହୁଅ। ବାପା ତମ ଗୁଡ ରହିପାରିବନି ମୋ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ତମେ କଦାର୍ଚନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାପା ତମ ଗୁଡ ଟିକେ ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ଅପମାନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଦକ୍ଷ କହିଲେ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ମୋର ରହିବେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରେ ରହିବେ ଏକା ତମେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ହେବ ସତୀ। ଭଲରେ ଯିବ ନା ତଣ୍ଟିଆ ବେକିଆ ଦେଇକି ମୁଁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବି। ବାପା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମନା କରିଥିଲା ଯାଆନି ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନ ଆସିଥାନ୍ତ। ହଁ ମୁଁ କଣ କେମିତି କଣ କରିବି? ଏଇଠି ଶୁଣ ସତୀ ବାପା ତମେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ କିଏ କହିଲ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ଶିବ। କହିଲେ କାଠାରୁ ଜନମ କେଉଁ ଜାତି କୁଳ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କେ ଦିନେ କଳାଙ୍ଗରୁ ବିରୂପାକ୍ଷ ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି ବନେ ଶ୍ମଶାନେ ସେ ଘର କାହୁ କେଉଁ ପତଙ୍କର ସେ ଘର ବସ୍ତ୍ରହୀନ ସେ ଦିଗମ୍ବର ସେ ଘର କଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଇଏ ବଂଶ ଆଭିଜାତ୍ୟର କିଛି ପତା ନାହିଁ ତମ ସ୍ୱାମୀର ପୁଣି ତମର ଏତେ ଟାଣ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଇଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କଲ କେମିତି? କେମିତି ତମେ ସାହସ କଲ ମୋ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ପାଲାବାଲା ତମେ ଆସ ଆଜି ଆସ ତମ ଡାଲି ହାଣ୍ଡ ଫାଟିବ ଆସ ଆଜି ପାଲାବାଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭଳି କନ୍ୟାଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପମାନ ସତୀ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ବାପା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ମନା କରୁଥିଲେ ଅମାନ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି ମୋ ବାପ ଘର ବଡ ତାଜମହଲ ତେଣୁ ମନରେ ଗର୍ବ ଭାବି ଆସି ଯାଇଛି ହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ତମେ ଅପମାନ କରୁଛ ଏତେ ସଭାସଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି କଣ କରିବେ? ଆଜି ମୋ ଶାଶୁଘର କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ତମେ ଦେଖିବ ବାପା ଇଏ ଶିବଙ୍କର ଘରଣୀ ଦେଖି ସତୀ
ये यज्ञ कुंडरे निज जीवन विसर्जन करिबो तेणु आज ए होची मो पई समाधान रो बात ये कथा मो बापा चिंता करी मो माँ माने विचार करतु सती यज्ञ कुंड को आज्ञा लंफ प्रदान करी तत पूर्वर भगवान को गोटे पद आज्ञा डाकिले संत तुलसीदास रामचरित मानस कौन आज्ञा कहले सती मरत हरिशन कहले सती मरत हरिशन नंबर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा कहले हे प्रभु चिरचिन्मय चिंतामणि हे देव देव महादेव भोला शंकर एतिकी मात्र तुम पाद तले ये सतीर दई कौन अनुरोध प्रभु को कहले मु ए यज्ञ कुंडरे मरिबा पूर्व एतिकी मात्र मोर कामना आपण जन्म जन्मांतर पर्यंत ही मोर स्वामी हेबे कहले ते ही करन हाइम गरी गृहे जाई जनमी पर हवती कोन पाई संकट मोचन सेई दिन आज्ञा यज्ञ कुंड को आज्ञा लंफ प्रदान कले जलुथिबा अग्नि रे आज्ञा डेइले सती नाई आज्ञा सती जोगा तो विसृष्ट देहातान कहले जोग अग्नि रे निज जीवन को विसर्जन कले अच्छा चिंता करिथिले भगवान को पाई आज्ञा जन्म जन्मांतर पर्यंत स्वामी रूपे प्रभु करिथिला आज्ञा तथास्तु मृत्युवरण कले आज्ञा सती देवदेव महादेव आज्ञा जानिले से तो अनेक कथा भद्र को आज्ञा पठे यज्ञ कुंड कहले आज्ञा राजा दक्ष को मारिले जहाँ हे बापा कथाटा कही कहीं ना मेना को गर्भरे स्थान नहीं थिबा आज्ञा कुमार आसिले राजा दक्षकर कन्या हेले सती शिवंकर से पूर्वर थिले आज्ञा स्त्री सेई आज्ञा स्थान नहीं मीना को गर्भरे कहले देहांत होइछि सतींकर दोषालये सतींकर दोषालये धर्म हेले कन्या मनोरमा हे समये धर्म हेले कन्या मनोरमा हे समये धर्म हेले मनोरमा हे समये बोलो ही गौरी के बोलो ही हे उमा के बोलो हे उमा सिंदूर श्री चित माता श्री अंग कले देहांत होइछि सतींकर दक्षालय जन्म हेले कन्या मनोरमाये समय देहर अंत घटिला सतींकर दक्षालय यज्ञ कुंडरे जन्म हेले कन्या मनोरमाये समय बापा मनोरमा जे कि जगधात्री जगत जननी मा मीना को गर्भरे स्थान नहीं दर्शक बंधु आपण मानक आम कार्यक्रम केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखा आपण मैंने आम चैनल को लाइक और शेयर करें आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रहुची नमस्कार।